सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजय बराड़। सब तो पहला गल सैशन दी। सैशन तो एक दिन पहला पंजाब विधान सभा के स्पीकर राणा केपी सिंह ने विधायकों नूं एक अपील की है। उन्होंने कहा है कि मॉनसून इजलास च वो विधायक हिस्सा ना लैन जिहड़े करोना पॉजिटिव विधायकों के प्राइमरी कॉन्टैक्ट दे विच ने, यानी जिहड़े करोना पॉजिटिव विधायकों के सीधे संपर्क दे विच आए ने। वो जिहड़े विधायक ने वो विधान सभा सैशन दे विच शमूलीयत ना करन। दरअसल श्रोमणी अकाली दल वालों एक चिट्ठी लिख के पंजाब विधान सभा स्पीकर तो शमूलीयत बारे जवाब मंगया गया सी। इस सैशन दे विच मॉनसून सैशन दे विच शमूलीयत बारे जवाब मंगया गया सी। तां अकाली दल वालों लिखी चिट्ठी दा लिखत दे विच ही स्पीकर वालों जवाब भेजा गया है और जवाब दे विच उन्हां अपील की है कि अकाली दल दे विधायक जिन्हों ने मीटिंग की सी और उस मीटिंग च एक विधायक पॉजिटिव आ गए सी, इस करके बाकी दे विधायक सैशन दे विच ना आउण। प्रोटोकॉल के मुताबिक उन्होंने घरे क्वारंटीन रहना लाजमी है। और नाल दी नाल स्पीकर वालों आम आदमी पार्टी के विधायकों भी अपील की गई है कि वह भी जिहड़े कोरोना पॉजिटिव विधायकों के सीधे संपर्क दे विच आए ने वह भी विधान सभा च ना आउण। मैं अजोके हालात ये बीमारी कोई होर माड़ा असर ना पावे, मैं सारिया ही राजनीतिक पार्टियां कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, श्रोमणी अकाली दल, भारतीय जनता पार्टी, लोक इंसाफ पार्टी सारिया नूं बेनती करदा है कि वो सत्कारयोग मैंबर जिहड़े प्राइमरी कॉन्टैक्ट दे विच आए है वो अपनी ते दूजियां दी बेहतरी वास्ते वो सैशन दे अंदर शिरकत ना करन, क्योंकि असी सारे मिलके कानून बनाने वाले लोग हैं। किते कल नूं ये ना लगे कि कानून बनाने वाले लोग आप कानून तोड़ते नहीं। सानू देखो विधान सभा वालों कोई लिखती यह जा प्रोटोकॉल या लिखती कोई नहीं आया। साडे कोल कल्ला एक चीज़ आई सी कि आपदे टेस्ट कराओ। असी आपदे टेस्ट करा लिए हैं एंड साडी टेस्ट रिपोर्ट सरकार दे कोल है। मगर क्योंकि ये नवी डिवेलपमेंट हुई है, बीइंग रिस्पोंसिबल सिटीजन, जिम्मेवार विधानकार होने के नाते मैं समझदा उत्थे जाके खल्लर पवे, किसी की लाइफ नूं रिस्क करिए। असी हो जा गैर जिम्मेवारा काम कोई नहीं करना चाहते। असी आप दी स्थिति की असी विधान सभा का हिस्सा बन सकते हैं नहीं बन सकते, स्पीकर साहब तो स्पष्ट सलाह मंगी है, स्पष्ट हदायत मंगी है। क्योंकि विधानकार दे रूलों च कोई सानू या कोई चिट्ठी यह जी नहीं आई हले तक रिगार्डिंग दिस सिचुएशन। ते आम आदमी पार्टी मॉनसून इजलास दे विच हिस्सा लवेगी। स्पीकर वालों सारे विधायकों नूं हालांकि अपील की गई है, पर यह ताज़ा अपडेट है कि आम आदमी पार्टी के विधायक सैशन दे विच आउणगे। कोरोना पॉजिटिव विधायकों के संपर्क च आउण वालियां नूं स्पीकर ने अपील की है इजलास च शामिल ना होण दी, पर आम आदमी पार्टी इस मॉनसून इजलास दे विच हिस्सा लेगी, ये उन्होंने फैसला लिया है। सो सवाल फिर उही ने कि जिहड़े कानून ने वो सिर्फ आम लोगों लई ने, विधायकों के लिए कोई कानून नहीं है। जदों कि ये स्पष्ट हो चुका है कि आम आदमी पार्टी ने एक विधायक दल की मीटिंग की सी। उस मीटिंग दे विच दो विधायक जिहड़े सी वो बाद दे विच कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उस दे बावजूद भी आम आदमी पार्टी के विधायक सैशन दे विच हिस्सा ले रहे हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। 328 ਸਰੂਪ गायब होने के मामले में SGPC ने अज वड्डा एक्शन किया है। 15 अधिकारियों ते कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। मुख्य सकत्तर डॉक्टर रूप सिंह के अस्तीफे को मंजूर कर लिया गया है। सेवामुक्त हो चुके सारे कर्मचारियों के फंड भी रोके गए हैं। रिटायर्ड सहायक सुपरवाइजर कमलजीत के फंड रोके गए हैं। क्लर्क बाज सिंह ते हैल्पर दलबीर सिंह को बर्खास्त किया गया है।
ਕਮਲਜੀਤ ਤੇ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ FIR ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਏਗੀ। ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਪ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਹਾਇਕ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੰਚਾਰਜ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰੂਪ ਦੀ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਠੇਕਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਅੱਜ SGPC ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SGPC ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਦਾਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ CGL ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਣਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਕਲਰਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਦਾਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਨਾਂ ਸਮੇਤ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈਲਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਦਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲੇਰੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਕੱਤਰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋਨਾ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1746 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ 37 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਅੰਕੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1740 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ ਤੇ 37 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ 350, 5 ਮੌਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ 210 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ। ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ 188 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ, 4 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 178 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ 5 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 186 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, 74 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 1256 ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 47,836 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 30,972 ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਣਗੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ 6:30 ਵਜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਰਮਸੋਤ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ SCBC ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਅੱਜਕੱਲ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਨੇ। ਧਰਮਸੋਤ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ 'ਚ 64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਸੋਧ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਸਾਈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਬਦਲਤਾ। ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਵੀ ਜੋ ਕਹਦੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਾਈਨ ਹੋਣ ਸਿੱਧੇ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਮੈਂ ਦੇਖੂਗਾ। ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਵੰਡ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸਾਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਮੰਗਾ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਸੋਧ ਨੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਲਦ ਹੀ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਸੈਕਟਰੀ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਡਿਸਮਿਸ ਲਿਖਤਾ। ਫਿਰ ਖੈਰ ਇਹ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੜੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਆਈਆਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਰਹਿਮ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ, ਡਿਸਮਿਸ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਬਹਾਲ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਉਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਾਤਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਬਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੇ, ਅਜੇ ਇਹ ਬਹਾਲ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ? ਮੈਂ ਹਟਾਇਆ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਠੋਕੂ ਰੱਖਣਾ। ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰਨ 'ਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਦਨ 'ਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਫੰਡ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਪਿਛਲੀ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਵੈਲਫੇਅਰ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਖੁਦ ਆਪ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਡਿਸਬਰਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੰਮ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਗੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਉਸ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਮਿਨਿਸਟਰ, ਔਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵੰਡ 'ਚ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੀ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਖੀ ਘੜੀ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਾਲ 'ਚ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ। ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਐਸ ਪ੍ਰਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਰਾਤ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਵਾਬ ਉਹਦੇ ਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਹੈ
ਕਿ MSP ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ MSP ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਰੋਕਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। MSP ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ ਤੇ MSP ਤੇ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਤੇ ਉਧਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿੱਤਰੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜੰਮ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਰਿਹਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਖਿਲਾਫ ਰੋਚ ਨੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਨਾਲਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਮਤਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਮੋਦੀ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਇਹਦਾ ਵਾਪਸ ਲਓ ਸਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਖੇੜਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਚੱਟੇ ਵੱਟੇ ਆ। ਇਹ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਆ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸੇ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਰਹੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ 15 ਤਰੀਕ ਉਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਮੋਗਾ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜੰਮ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੱਲਾ ਵਿੱਢਿਆ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੱਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੱਲਾ ਵਿੱਢਿਆ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਢੋਲ ਛੈਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 29 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਧਰ ਮੌੜ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਪੁੱਜੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਮਾਲੂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ। ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਖੜ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਉਤੋਂ ਹਦਾਇਤ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਬੈਠਣ ਦੇਣਾ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜ ਗਿਆ, ਇਹ ਜੇ ਲੀਡਰ ਜਾਂ MLA ਨਹੀਂ ਖੜਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਸਿੰਗਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮੌੜ ਤੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਗਰਗ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।